안녕하세요. 10월 17일 외과 교실 리서치 세미나를 시작하겠습니다. 저는 이번 주부터 리서치 세미나 3회, 사회를 맡게 된 소아외과 임상조 교수 임경입니다. 오늘은 그 신촌과 강남에서 상부 위장관외과, 위장관외과 강사 선생님들께서 리서치 세미나 발표를 준비해 주셨습니다. 첫 번째로 위장관외과 김기훈 선생님 발표 먼저 준비해서 시작하도록 하겠습니다. Right. Good morning. Thank you very much for introduction. Today I'll present a topic that shows the effectiveness of fluorescent lymphography on patients with high BMI. As BMI increases, the number of retrieved lymph nodes decreases. It is possibly due to surrounding heavy fat and difficulty in lymph node dissection and maybe actual small number of lymph nodes in high BMI patients. However, lymph node retrieval is associated with the appropriate staging in gastric cancer, and more than 29 retrieved lymph nodes demonstrate a better prognosis and can prevent stage migration in gastric cancer. Fluorescent lymphography using indocyanine green visualized the lymphatic drainage, thereby result in more lymph node retrieval in gastric cancer. So we hypothesized that fluorescent lymphography would effectively retrieve the appropriate number of lymph nodes even in high BMI patients. In this context, we concluded that we conducted a study to analyze the clinical impact of fluorescent lymphography in high BMI patients. One day before surgery, indocyanine green is injected in 4 directions of primary tumor. We identified fluorescent fluorescent lymphography lymph node and performed systemic lymph node dissection using infrared imaging system during operation. Then we after operation, we separated individual lymph node with infrared imaging system ex vivo. We conducted a retrospective study with patients from 2030 to 2021 who underwent minimally invasive gastrectomy using a 1:1 propensity score matching. After excluding according to following criteria, 6,207 patients were identified, and after propensity score matching with following variable like age, sex, BMI, and so on, then 2,037 patients in each group were allocated. After propensity score matching, there are no significant differences in clinical characteristics like age, sex, and BMI, tumor location, operation history, tumor size, clinical stage, and histology. In both normal and high BMI group, the patient who underwent robotic gastrectomy was higher in the fluorescent group than non-fluorescent group. In normal BMI group, the
the proportion of the patient who underwent a total gastrectomy was higher in non-fluorescent group than non-fluorescent group. There was no difference in lymph node dissection and blood operation time and complication. The blood loss and hospital stay was shorter in fluorescent in normal and high BMI group. In the normal BMI group, there was no difference in the TNM stage between fluorescent and non-fluorescent group. However, in the high BMI group, there was a higher nodal stage in the fluorescent group than non-fluorescent group, and the total TNM stage was also higher in the fluorescent group than non-fluorescent group. Similar to previous study, in this study, as BMI increases, the number of retrieved lymph node decreases even in fluorescent group. The number of retrieved lymph node in all patients was higher in the fluorescent group, and regardless of BMI, the number of retrieved lymph node was also higher in the fluorescent group, and the kernel density estimation shows the right shifting of the retrieved lymph node in both BMI group. We conducted subgroup analysis and we found that we conducted subgroup analysis according to lymph node dissection and extent of surgery, and we found that there was a significant difference in all groups regardless of lymph node dissection and extent of surgery. And we conducted and fluorescent group showed a significantly higher proportion of the patient with 16 or more retrieved lymph node in both BMI group. In high BMI group, the percent of the fluorescent group was 99.4%, and in the non-fluorescent group, the percent of the patient was 97.4%. And in the normal BMI group, the fluorescent group showed the 99.8%, and non-fluorescent group showed the 98.1%. In the subgroup analysis, there was no significantly different between fluorescent and non-fluorescent group in the patient who underwent a D2 lymph node dissection or a proximal gastrectomy or total gastrectomy. Fluorescent group also showed a significantly higher proportion of the patient with 30 or more retrieved lymph node in both BMI group, and in the subgroup analysis, all of the groups showed the significantly difference between fluorescent and non-fluorescent group. So, as we observed, lymph node retrieval decreases as BMI increases. However, fluorescent lymphography helps to retrieve more lymph node, so fluorescent lymphography helps to maintain the appropriate lymph node even in high BMI patient. And we found that the higher pathologic nodal stage in high BMI groups, so
we could consider the stage migration effect of fluorescent lymphography in high BMI group. So, in conclusion, fluorescent lymphography allows the appropriate number of retrieved lymph nodes in high BMI, and it assures proper stage in high BMI patients. Yeah. Thank you for listening. 네, 발표 감사합니다. 혹시 이제 발표 들으신 선생님들께서 질문 있으시면은 김기훈 선생님께 질문 부탁드립니다. 네, 김경식입니다. 다른 분들 질문 준비하시는 것 같아서 제가 먼저 여쭤보겠습니다. 이게 지금 토탈 림프노드 넘버 갖고만 하셨는데 그 로케이션에 따라서 림프노드 리전이 있지 않습니까? 에 따라서는 차이가 없나요? 혹시 그 림프노드 위치에 따라서는 분석을 안 하셨는지도 한번 여쭤보고 싶습니다. 네. 로케이션에 따른 분석은 아직은 시행하지 못했고, 저희가 그 부분은 한번 다시 좀 고려를 해보도록 하겠습니다. 그러면 이게 지금 저희도 그 헤파트 빌리어리에서 바이덕트 캔서 림프노드 찾아주시는 게 저희가 마킹해서 보냈을 때랑 그냥 보냈을 때랑은 넘버가 다르거든요. 근데 병리 의사의 롤이 가장 크리티컬한 것 같은데, 그리고 어느 병리 의사 선생님은 좀 이렇게 구분을 해주시고 어느 분은 그냥 오멘툼에 나온 건 그냥 오멘툼 하나로 덜렁 이렇게 표시해 주시거든요. 위장관에서도 그렇게 하시는지 한번 여쭤보고 싶습니다. 네. 저희가 수술 이후에 림프노드를 그 스테이션에 따라서 다 나눈 이후 그 림프노드를 플루오레센트 여부에 따라서 각각 이제 플루오레센트가 포함된 림프절과 포함되지 않은 림프절로 나눠서 보내고 있습니다. 아마 그래서 병리과에서는 저희가 나눠준 대로 그냥 림프노드를 분석하기 때문에 조금 더 그 림프노드 그 이제 결과를 내는 데 있어서 수월하지 않을까 싶은 생각이 있습니다. 혹시 다른 선생님 질문 있으시면 질문 부탁드리겠습니다. 제가 질문 하나. 이게 결국은 림프노드를 더 잘 보이게 해서 더 많이 이제 절제해낼 수 있다는 말씀인 것 같은데요. 실제로 제가 몰라서 그러는데 이제 수술 중에 인헤스된 림프노드가 이제 메타스틱 노드하고 정상 노드하고도 유관적으로 차이가 있진 않은 건가요? 그 플루오레센트 림포그래피는 이제 일반적인 센티넬 그 림프노드 내비게이션하고는 다르게 프라이머리 튜머에서 전체 조형되는 림프절의 이제 그 림파틱 드레이니지를 보여준다고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 플루오레센트 림포그래피로 메타스타시스가 된 림프절을 찾는 것이 아니라 이제 그 프라이머리 튜머에서 드레인되는 림프절을 전체 다 박리함으로써 전체 림프절을 그 프라이머리 그 메타스타시스의 가능성이 있는 림프절을 전부 다 리트리버를 할 수 있고 그러한 림프절을 전부 다 검사해 볼 수 있다는 데서 검사해 볼 수 있는 것으로 생각해 주시면 될 것 같습니다. 세브란스 병원 권인규입니다. 들리시나요? 예, 조금 마이크 크게 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네, 권인규입니다. 그래서 노드 개수가 증가했는데 이게 그럼 서지컬 퀄리티가 좋아진 건지 뭐 어떤 원인에 의해서 증가했다고 생각을 하시나요? 제가 뭐 경험이 아직 많지는 않지만 제 경험상으로는 아무래도 플루오레센트 인포그래프를 사용하면은 그 아나토미컬리 저희가
사용하지 않았을 때에 비해서 확실하게 그 림프절의 경계를 알 수 있고, 그러다 보니까 림프절을 그 한 번에 이제 엠블럭으로 완전하게 제거할 수 있는 장점이 있는 것 같습니다. 그래서 수술적으로도 훨씬 이제 그 림프절을 한 번에 그 해부학적 구조를 파악해서 제거하는 것이 수술에 있어서 좀 더 퀄리티를 올릴 수 있는 점에 도움이 됐다고 생각합니다. 성우진입니다. 대장, 들리시나요? 죄송한데 제가 그 말씀을 잠깐 드리면 아주 조그만 림프절까지 보이는 것들이 좀 있고요. 그 다음에 저희가 그 플로레센트를 사용해서 림프절을 바르고 있기 때문에 그 부분이 림프절의 개수가 더 많이 얻을 수 있다라는 그런 식으로 봐주셔야 될 것 같고, 수술 중에 놓치지 않는 것도 하나의 의미를 가질 수는 있을 것 같습니다. 대장암문외과 허혁입니다. 질문 하나 드려도 될까요? 네, 교수님 말씀하십시오. 저희 대장암문외과에서도 이런 플로레센스를 써서 림프노 리트리브를 하긴 하는데요. 가끔 보면은 이게 원래 일반적으로 그 림프노드가 그 드레인 되는 루트가 아니라 뭐 레트로페리툼이라든지 일반적 수술 범위에 해당하지 않는 부분에 또 가는 경우가 있어서, 그러니까 의도치 않게 수술 범위가 더 확장되는 경우가 있는 것 같거든요. 그래서 결과적으로 리트리브되는 림프노드 개수는 많긴 한데, 메타사 림프노드에 대해서는 큰 차이가 없는 경우를 좀 봤습니다. 그래서 물론 어떤 수술의 림프노드를 디섹션하는 범위를 좀 더 완벽하게 할 수는 있지만, 혹시 그 우리가 의도치 않게 그 플로렌스가 더 번지게 되면서 원래 하지 않던 부분의 림프노드 디섹션도 하는 경우가 생기진 않는지, 그거에 대해서 질문을 좀 드리고 싶습니다. 네, 원래 범위를 넘어서서 그 플로레센트가 간 경우에는 그 부분에 대해서는 림프노드 디섹션을 추가적으로 하지는 않고 있고, 만약에 예를 들어 저희가 그 실리아 엑시스에서 스플레닉 아터리 쪽으로 약간 넘어가는 그런 거의 비슷한 부분의 림프노드 플로레센트가 가 있는 경우에는 조금 더 절제할 수는 있는데, 원래 범위를 넘어서서 있는 부분은 따로 절제를 하고 있지는 않습니다. 근데 제가 아까 슬라이드 놓쳤는지 모르겠는데 그러니까 메타스타틱 림프노드 개수는 차이가 있었나요? 어, 저희가 메타스타시스 림프노드는 따로 네. 저희가 이제 전체적으로 하이어 노달 스테이지가 증가하는 것으로 확인이 됐고, 그에 따라서 이제 아무래도 플로레센트 그룹에서 메타스타시스 림프노드의 개수가 증가하는 것으로 보고 있습니다. 예, 감사합니다. 권익입니다. 네, 네, 또 코멘트를 제가 한마디 하면, 분명히 이제 이 컨타미네이션이라고 보통 우리가 얘기하는데, 림프노드 다이섹션을 하다 보면 조금 더 보이니까, 사실 그 저희가 원래 계획했던 거 그 익스텐트 바로 넘어서 노드 하나 있으면 한두 개 더 분명히 떼게 되거든요. 그래서 사실 그런 영향이 분명히 있긴 하지만, 사실 그렇게 해서 노드 범위가 늘어나는 게 뭐 사실 노드 범위를 딱 정해놓은 게 사실 무조건 노드 익스텐트가 늘어나면 늘어날수록 사실 컴플리케이션 가능성도 더 늘어나기 때문에 무조건 많이 하는 게 좋은 건 아닌데, 사실 이런 식으로 노드를 직접 눈으로 보면서 수술하게 되면 이 리트리브 되는 그 다이섹션의 범위가 넓어져도 사실은 뭔가 되게 안전한 식으로 수술이 조금 노드 한두 개 더 떼는 정도고, 이게 안전하게 이제 수술이 진행이 되기 때문에 사실 컴플리케이션 가능성이 늘어나지 않을 거라고 저는 개인적으로 생각을 해서 이게 수술 중에 상당히 도움이 많이 되는 테크닉이라고 생각을 합니다. 네, 감사합니다, 교수님. 혹시 추가 질문 있으신가요? 여기 하나만 더, 김여식입니다. 하나만 더 여쭤보겠습니다. 혹시 브레스트에서는 옛날에 이 ICG 쓰시다가 라디오 아이소토크 갖고 라디오 이민의 그 가이디드 림프노드 샘플링 하시지 않습니까? 그거랑
스토막에서는 그런 거를 왜 안 하시는지, 혹시 브레스트에서도 이 ICG를 사용해서 하는 거를 계속 하시는지 한번 브레스트 하시는 선생님한테 여쭤보고 싶고요. 두 번째는 이번에 저널 오브 클리니컬 온콜로지의 그 유근원 교수, 암센터의 유근원 교수가 어, 그 라파로스코프 센티널 노드 내비게이션이라는 논문을, 서저리라는 논문을 내셨거든요. 그거랑 무슨 차이가 있는지 조금만 얘기해 줄 수 있으실까요? 예, 형우진입니다. 제가 김경 선생님 말씀하신 두 번째 거 먼저 말씀드리면, 제이쇼에 나온 논문은 센티넬 노드 내비게이션, 그러니까 수술의 범위를 줄이기 위한 방법인 거고요. 지금 저희가 하는 거는 센티넬 노드는 그래서 내시경적으로 인젝션 한 이후에 15분 이내에 그 플로레센트가 보이는 쪽을 내지는 뭐 레디오 아이소톱의 액티비티가 보이는 쪽을 센티넬이라고 얘기하는 거고요. 저희가 하는 것은 그런 게 아니라 수술하기 전날 인젝션을 하기 때문에 프라이머리 튜머에서 드레이닝 될 수 있는 모든 익스텐트의 림프노드 스테이션들을 비주얼라이제이션 하는 겁니다. 그러니까 혹시라도 저희가 생각하는 거는 메디칼리티에 근거한 부분이라고 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다. 예, 감사합니다. 그러니까 인젝션 하는 시간이 다른 거네요. 그렇죠? 그 타이밍이 완전히 다르고요. 목적이 다릅니다. 거기는 주변에 있는 림프노드 중에 첫 번째, 그러니까 센티넬을 찾아서 노드 메타스타시스가 없으면 거기서 수술이 끝나는 거지만 저희가 하는 거는 제대로 된 수술을 하자라는 뜻이고요. 아까 잠깐 그런 얘기 나왔는데 메타스타시스에 대한 센시티비티는 대단히 높습니다. 이렇게 하게 되면 스페시피시티가 떨어지는 게 문제이지만 센시티비티는 99% 정도 생각하시면 되고 또 다른 것 중에 하나는 플로레센트가 보이지 않는 스테이션에 노드 메타스타시스가 있을 확률이 1% 미만이 되게 됩니다. 그러니까 아주 수술이 어려워지는 경우에 아주 딥한 부분, 뭐 아주 환자가 오비하거나 크리티컬한 환자들에서 수술을 좀 익스텐트를 줄일 수 있는 방법 중에 하나가 될 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 예, 감사합니다. 혹시 유방 파트에서는 어떻게 생각하시나요? 아, 박수현 선생님, 제 목소리 들리십니까? 예, 예. 이게 뭐 여러 가지 문제가 있을 것 같습니다. 사실은 그 플루오르센스를 주입하는데 어떤 이제 또 추가적인 술기가 사실은 또 이제 필요할 수도 있기 때문에 저희 유방암 같은 경우에는 저희 이제 뭐 해부학과에 제가 의뢰를 해서 이제 수술 전에 이제 동위원소 주사를 맞고 또 이런 여러 가지 절차가 필요합니다. 이제 위암 같은 경우에 이제 어떻게 하는지는 보진 못했지만 뭐 혹시 내시경으로 이런 플루오르센스 다이를 줘야 된다는 또 조금 이제 어디셔널한 뭐 술기가 들어가야 될 수 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 두 번째는 뭐 그런 퀄러티 오브 라이프와 관련된 뭐 서지컬이 좀 더 이제 정확하고 명확해지는 장점도 있겠지만 또 하나의 고민은 항상 이게 많이 떼는 게 정말 온콜로지칼리 암 환자에서 정말 더 좋으냐에 대한 뭐 그런 고민도 항상 드는 것 같습니다. 저희 이제 유방암에서는 꼭 그렇지 않다라는 게 이제 요즘에 좀 대세인 것 같습니다. 그래서 예전에는 뭐 이렇게 노드를 많이 떼는 것만이 꼭 뭐 우리가 확실한 치료를 잘해주는 것 같은 어떤 여러 가지 얘기가 있었지만 어느 적절한 수준의 이상의 개수 평가만 된다면 사실은 그 요즘에 그 어디 이외에 뭐 캐머나 뭐 RT 같은 어디셔널한 그런 여러 가지 항암 툴들이 좋아졌기 때문에 그런 여러 가지 미묘한 그런 차이가 그렇게 두드러지지 않을 거다. 그런 최소한의 평가만 된다면 그래서 뭐 저희 같은 경우에는 예전에 이제 뭐 엑실라 림프노드 한두 개만 이제 뭐 메타스타시스가 있어도 뭐 2, 30개 막 림프노드를 다이섹션 하려고 막 했던 시절에서 요즘에는 그냥 한두 개 정도 이제 뭐 메타스타시스가 있으면 사실은 뭐 라디에이션이나 케모나 이런 여러 가지 시스테믹 트리트먼트가 있기 때문에 굳이 또 다이섹션을 할 수 없다라는 굳이 더 다이섹션을 하지 않아도 된다. 리트리버를 더 많이 할 필요가 없다라는 게 또 요즘에 이제 유방암의 이제 그 얼리 스테이지에서 갖는 또 좀 임팩트이기 때문에 하여튼 조금 이제 유방암과 뭐 꼭 위암 이런 질환을 비교할 수는 없지만 조금 뭐 그런 거에 대한 장단점들은 아마 있지 않을까 그냥 추정해 봅니다. 이상입니다. 잠깐 코멘트 드리면
저희가 하는 거는 수술을 하면서 노드를 더 띈다라는 컨셉이 아니라 더 잘 검사한다라는 의미로 받아들여셔야 될 것 같아요. 그러니까 저희가 플로레센트를 보게 되면 매뉴얼로 림프노드 리트리브를 하는 거에 비해서 훨씬 더 작은 노드들이 디텍션이 되거든요. 그 얘기는 뭐냐면 기존에 수술을 했던 상황 안에서 검사하지 못했던 노드의 디텍션이 되는 거고요. 그 중에 아주 작은 림프노드들에서 그리고 검사를 더 하게 되니까 수술은 똑같더라도 메타스타틱 노드를 찾을 확률이 높아진다라고 생각을 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 교수님 코멘트 감사드립니다. 네, 김기훈 선생님 그 강의 발표 마치도록 하고요. 다음 주제는 강남 세브란스 병원 상부위 장관에서 그 정지은 선생님 발표 준비했습니다. 정지은 선생님 혹시 발표 공유 부탁드리겠습니다. 그리고 저희 두 선생님 발표에 대한 평가표를 저희 채팅창에 올려드릴 예정이니 발표 끝난 이후에 바로 나가지 마시고 채팅창 확인해서 그 평가 표 제출 부탁드리겠습니다.